الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل فیضان اعلیٰ حضرت سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل یہ اسپیشل ٹرانسمیشن فیضان اعلیٰ حضرت کے نام سے ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، جس میں بے شمار مہکتے مدنی پھول ہوں گے، نعتیں ہوں گی، قرآن مجید کی تلاوتیں ہوں گی۔ انشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بے شمار ملفوظات لینے کی کوشش کریں گے۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی برکتیں ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔
له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمہ کا نعتیہ کلام پڑھوں گا. ہو سکے تو مل کے پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. ان کی مہکنے دل کے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے، مہکنے دل کے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے، ایک دل ہمارا آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جی سنت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی.
آئیے مدنی مذاکرے کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. آج 1434 سن ہجری کی 18ویں سفر المظفر ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک میں الحمدللہ کثیر عاشقان رسول جمع ہیں، اور مدنی چینل پر دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں اسرائیل بھائی اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں. فیضان اعلی حضرت جاری ہے اور اسی ضمن میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ اب جب سردی ہوتی ہے نا تو گرما گرم دودھ پینے کا اس میں ذرا جی چاہتا ہے نا، چاہتا ہے نہیں چاہتا بھائی؟ نہیں چاہتا ہے؟ کس کا چاہتا ہے؟ آپ لوگ کا چاہتا ہے گرم پینے کو؟ ٹھیک ہے، جو سب کا نہیں چاہتا، کس کس کا چاہتا ہے دودھ؟ ہاں چلو بھائی ہمارا باپا نے بھی دو ہاتھ اٹھائے. چلے تو اس کے کچھ فوائد ہیں بابا کہ بس خالی سردی میں پیتے رہے؟ جب آپ دنیا میں تشریف لائے کرتے تھے تو امی کیا بریانی کھلاتی تھی آپ کو؟ میں نے دودھ پلاتی تھی، یقین مانے. تو فوائد ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی آدمی ہو یار، اتنے مطلب پہاڑ جتنے ہو گئے اور ہمیں ایسی بات کر رہے ہو، فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ سارے تو دودھ پی کر مطلب لے کے پلے پڑے. اب پیٹ تو بھرتا ہے نا، جماعت میں ہاتھ میں آئی ہے. تو وہ جب بچپن میں وہاں کرتا تھا تو بھوک لگتی تھی، یہ تھوڑی پتا تھا فائدہ کیا ہے. نہیں مگر فائدہ ظاہر ہو گیا نا. فائدہ تو کٹھاڑے ہو گئے نا. کیسے ہو گئے؟ خالی یہی فائدہ ہے؟ یہ چھوٹا فائدہ ہے. نہیں بہت بڑا فائدہ مانتے ہو بھائی. نہ دودھ پیتے نہ اس وقت آپ مدنی چینل پر لاتے، یہ چھوٹا فائدہ ہی ہے. دودھ تو میرے بھائی اولین غذا ہے نا. اور یہ ایسی مطلب ہے کہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کو مطلب ہے کہ اب تو طبیب بھی اعتراف کرتے کہ مکمل غذا ہے. پانی بھی اس میں ہے، کھانا بھی اس میں ہے، اس میں سب کچھ ہے. تو اس کے فوائد مختلف لوگوں نے مختلف لکھے ہیں، بڑی اس میں تحقیقیں کی ہیں اور خوب اچھے اچھے فوائد اس کے سامنے لائے ہیں. دودھ میں جو اجزاء ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ دودھ حیات 3 اہم حیات 3 یعنی کہ خاص وٹامنز سے بھرپور ہے. اس میں سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، کانسی، تانبا، آئرن، فاسفورس، آیوڈ اور گندھک، آکسیجن، ایزوٹ اور کارناک ایسڈ کے اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں. اس میں اپنے انداز میں شکر بھی ہے، مٹھاس. دودھ میں تحلیل شدہ وٹامنز اے، بی، سی اور ڈی یہ بھی ہوتے ہیں. مگر دیکھیے اب یہ کہ دودھ کے فوائد میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جانور وہ ہوتا ہے کہ جو جنگل میں چرتا ہے یا چرواہوں کے چروائے لے جاتے ہیں، اس کو چراتے ہیں، کھلاتے ہیں، ادھر ادھر گھاس نوچ کے کھا رہا ہوتا ہے، گھوم پھر رہا ہوتا ہے. اور ایک جانور ہوتا ہے وہ اپنی کھوٹی کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے. بعض لوگ گھروں کے کمپاؤنڈ میں جانور رکھتے ہیں تو وہیں بندھا رہتا ہے وہ، یہ ہوتا ہے. تو ان جانوروں کے دودھوں میں فرق ہوتا ہے، ان کے گوشتوں میں بھی فرق رہے گا.
तो जो चरता है, आजाद जानवर है ना, घूम फिर कर वो अपनी रोजी कमाता है, खाता है, तो इसका दूध ज्यादा ग़िज़ाइयत का हामिल होता है। जो बंधाया होता है ना, उसमें वो फवायद नहीं हो सकते। अच्छा, अब तीसरी जो सूरत हाल है वो ये है कि अब तो वो फार्मी जानवर होते हैं, तो इनमें ग़िज़ाइयत का तनासुब और भी कम हो जाएगा। तो बहरहाल ये कि दूध फवाइद से खाली नहीं है। अच्छा, दूध किस तरह पीना चाहिए ये भी देख ले कि खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद दूध पीना ये सेहत के लिए निहायत मुफीद। अब खाने के फौरन बाद अगर पिएंगे ना तो ये हो सकता है कि पेट में गड़बड़ करे और फायदा खातिर ख्वाह ना पहुंचाए। तो 1 घंटा तो फिर 2 घंटा भले हो जाए, कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह आप मतलब कि दूध का इस्तेमाल करेंगे ना। अच्छा, फिर ये कि दूध पीने का तरीका क्या है, यानी कि किस तरह का दूध हो। एक उबाल, बेहतर यह है कि एक उबाल आ जाए। जैसे ज्यादा वो पकाते, इसको खूब गाढ़ा करते और लाल कर देते, तो ये लाल तो जरूर हो जाता है, टेस्टी भी बन जाता है गाढ़ा होकर, लेकिन इसके विटामिन और मादनियात जो है ना, ये एक तादाद है जो इसमें दम तोड़ जाती है और इसके फवायद में कमी आ जाती है। एक उबाल हो और इसमें मिठास भी डाली जाए, थोड़ी सी भी मिठास डाल दी जाए, और बेहतरीन मिठास जो है ना वो शहद है। तो शहद डाल दे इसमें, शहद नहीं मुयस्सर तो फिर चीनी डाल दे। तो इंशाअल्लाह इससे ये दूध जो है ना टेस्टी भी हो जाएगा और इसके फवायद भी बढ़ जाएंगे। लेकिन शुगर के मरीज को मिठास की इजाजत नहीं होती। बात सूरतों में ठंडा दूध भी मुफीद होता है, अब ये तबीब के मशवरे से होता है। अच्छा, दूध के फवायद में ये भी है कि अक्ले इंसानी को बढ़ाता है, हाफजे को मजबूत करता है, आंखों की बीनाई में इजाफा करता है, बढ़ाता है, भूलने की आदत का खात्मा करता है, दिल को तकवियत पहुंचाता है, मजबूती देता है, और कमर मजबूत करता है। अब ये दूध के फवायद है, लेकिन अब मुश्किल ही है कि अब लोग पीते ड्रिंक्स, दूध की तरफ तवज्जो नहीं। अच्छा, यहाँ पीते वो तरह तरह की दूध की बोतलें दुकानदारों से लेकर बर्फ की ठंडी की हुई, तो फिर इनमें वो फवायद का मिलना बहुत मुश्किल है। ये पता नहीं दूध होता है, कोई केमिकल होता है, खुदा जाने क्या बला होती है ये, कि ये क्या क्या करके इसको पका कर, इसको मतलब इसमें पता नहीं क्या क्या ऐसा वो कोई पाउडर और इस तरह के डाल के इसको गाढ़ा बनाते, ओनली फॉर टेस्ट। ग़िज़ा के लिए वो नहीं होता, वो टेस्ट के लिए होता है। इस तरह 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 के अब डिब्बे निकल पड़े दूधों के हमारे यहाँ, ये भी इस पे भी मशकूक है ये कि पता नहीं दूध है या कोई और मुसीबत है ये, कि क्या क्या इसमें चीजें डालकर इसको दूध नुमा बनाकर तो कहीं नहीं बिक रहे। कोई दूध दे रहा होगा, कोई आधा दूध डालता होगा, कोई कुछ इस तरह मिलावटों का दौर दौरा है। तो दूध की टांकी हम अपने घर में तो रख नहीं सकते। मीनिंग दूध देने वाला जानवर तो जो फ्लैट्स में रहते हैं उनके यहाँ तो बेचारे वो मुर्गी भी नहीं रख सकते, तो इतनी बड़ी भैंस कहाँ रखेंगे। लेकिन जो लोग खुली जगहों में रहते हैं ना, उनके लिए ये मुमकिन है कि वो इस तरह के जानवर पाल सकते हैं। तो जो अपने घर से दूध हासिल किया होगा ना, ये मुफीद होगा। अब जैसे बच्चा, इसको माँ दूध नहीं पिला पा रही किसी मरज की वजह से या कोई भी सबब हो, तो बच्चे को जो दूध पिलाना है ना वो भैंस का नहीं पिलाएंगे। अब तो अगर वो डिब्बे का दूध पिलाते, जो कि उस बेचारी की सेहत का सत्यानाश करता है, तो दूध इसको बकरी का पिलाया जाए। तो बकरी का दूध जो है विटामिन डी से भरपूर होता है और ये बच्चे के लिए बहुत मुफीद है बकरी का दूध, और बड़ों के लिए भी मुफीद है बकरी का दूध। सबसे यानी कि बकरी का दूध फर्स्ट, सेकंड पोजीशन गाय,
और थर्ड पोजीशन जो है ना ये आई भैंस। सबसे बेहतरीन दूध बकरी का होता है, इसके बाद गाय का, इसके बाद भैंस का। अब भैंस का दूध, चूंकि भैंस की साइज आपके सामने है, पेट कितना बड़ा होता है इसका, तो ये दूध भी ये तो दूध की टैंकी है ना, तो पालते ही दूध के लिए। अब इसका दूध बढ़ाने के लिए ये इसको इंजेक्शन वगैरह देते हैं, जो ये पालते हैं ना भैंस से दूध बेचने वाले, ये इसको इंजेक्शन देते हैं। इसकी वजह से इसके दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है, अंदर में दूध ज्यादा बनता है। अब सर आर्टिफिशियल तरीके से जो दूध बनेगा या जो चीज भी बनेगी उसमें और नेचुरल प्रोडक्शन में फर्क तो होगा ना। तो इसी तरह अब ये दूध के जो फवाइद है ना, इनमें कमी आ जाती है। यहां तक के भैंस को जिस तरह के इंजेक्शन वगैरह देकर ये दूध बढ़ाते हैं ना, इसके बारे में एक तहकीक के मुताबिक इस दूध से, भैंस के उस दूध से जिसको इंजेक्शन के जरिए या दवाओं के जरिए दूध बढ़ाया गया, उस पीने वाले के अंदर जो औलाद पैदा करने की जरसूमें ये मर जाते हैं, तो उसको औलाद नहीं होती है, बांझ हो जाता है। ये इम्कान होता है उसका कि बांझ हो जाए, हर एक नहीं होता लेकिन बांझ हो जाए, ये खतरा होता है। गाय के दूध बढ़ाने के लिए ये इंजेक्शनों की और दवाओं की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि गाय का दूध इतना आम है नहीं, टेस्टी भी कम होता है, ज्यादा बिकता नहीं है। वरना फवाइद के एतबार से भैंस के मुकाबले में गाय का दूध जो है वो अच्छा है। तो गाय का दूध जो है ना, ये अतीमा के बकौल मुकम्मल ग़िज़ा है, इंसान के लिए आबे हयात है गाय का दूध। और दूध का इस्तेमाल करने से इंसान बुढ़ापे तक मजबूत रहता है। यानी कि अगर दूध मुसलसल गाय का रोज पीता रहे ना, तो वो बुढ़ापे तक मजबूत रहे। अलबत्ता ज्यादा जोश दिया हुआ दूध जो है ना, ये पेट में भारीपन करेगा, सकील होता है और कब्ज भी करता है, और इसका ताकतवर जो हिस्सा होता है वो जल जाता है। तो दूध बहरहाल जब भी पिए एक जोश देकर, ज्यादा नहीं। दूध पीकर जल्दी रस हो जाना चाहिए। दूध और ग़िज़ा के दरमियान 2-3 घंटे का वक्फा होना जरूरी है। दूध के साथ खटाई, सिरका और मछली इस्तेमाल करने से खून में बिगाड़ पैदा होता है, हाजिमा खराब होता है। दूध कब्ज कुशा है, कब्ज को खोलता है। दूध और दही एक साथ खाना ठीक नहीं। अच्छा, भैंस के दूध के बारे में भी सुन लीजिए। भैंस का दूध बलगम बढ़ाता है, नींद लाता है, जिस्मानी ताकत भी बढ़ाता है। बच्चों और बूढ़ों को जल्दी हजम नहीं होता, खून पैदा करता है। और बकरी का दूध मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुफीद है, खून साफ करता है, जल्दी हजम हो जाता है, ताकत बख्श है, बच्चों के लिए मुफीद है। खांसी, पेचे, तिल्ली, पुराने बुखार, तप्पे दिक यानी टीबी, दिमागी बीमारियों, खून की बीमारियों, नक्सीर फूटती है, नक्सीर, बवासीर और यरकान में बकरी का दूध निहायत मुफीद है। मगर ये खूबियां जंगल में चरने चुगने वाली बकरी के हक में होंगी, घर में बंधी बकरी के दूध में नहीं। बकरी का दूध कच्चा नहीं पीना चाहिए, एक उबाल देकर पिए। बकरी के दूध में अमलतास या कत्था, अमलतास ये एक वो बूटी होती है, ये पंसारियों से मिल सकती है, देसी दवा वालों से। अमलतास या कत्था मिलाकर गरारे करने से मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। अच्छा, कत्था भी पाकिस्तान में तो कत्थे की पैदावार मेरी मालूमात के मुताबिक नहीं होती। मिट्टी में चमड़ा रंगने का रंग डालकर
कत्था बनाते हैं और कोम गुटके खा खा कर फिर कैंसर के डॉक्टरों के पास रश बनाती है। हिंद में कत्था होता है। इस तरह कहीं भी इन्हें खालिस कत्था मिले ना तो ये फायदा करेगा। तो दूध में, बकरी के दूध में अमलतास या कत्था डालकर, जिसको मुंह के छाले होते हो ना, तो वो उस दूध से गरारे करे तो इंशाअल्लाह फायदा होगा उसको। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे पापा जान मोहम्मद नईम रजा अत्तारी कादरी मजलिस वज़ारत औलिया ज़ियापुर पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ। पापा जानी की बारगाह में सवाल है कि पापा जान कुछ औरतें नियत करती हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुझे बेटा दे, मैं और मेरा बेटा दरबार में जाकर सलाम या हाजिर दे। हैसियत और मन्नत मांगनी कैसी? मेरे पापा जान कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। औरतों को तो वैसे ही मजार पर हाजिरी देने की इजाजत नहीं है, इल्ला वाहिद न बारगाह रिसालत में हाजिरी देगी वो, मदीना मुनव्वरा की सआदत मिली, हज की सआदत पाई तो वहां तो हाजिरी देगी है। इसके अलावा दीगर मज़ारात पर इसको मना है हाजिरी देना। और ये मज़ार की हाजिरी की अगर मन्नत को मर्द भी मानता है तब भी उस पर वाजिब तो है नहीं इस मन्नत को पूरा करना। तो इसी तरह ये औरत ने भी अगर मन्नत मानी है तो वो ना जाए मज़ार पे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा वो उबले हुए अंडों के मुतालिक कुछ नहीं फरमाया। अब क्या अंडे खाने आपको? आप अच्छे लग, सर्दी बढ़ गई होगी ना। उबले हुए अंडे बापा सर्दी में। बापा यहाँ कॉफी का भी SMS आया है, सर्दियों में कॉफी भी। अच्छा कॉफी भी पीनी है बापा, जो पिलाएं आप। हाँ, काश मैं वो पिलाऊं जिसके बारे में किसी ने कहा तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। काश वो पीऊं और पिलाऊं। अंडा जो है इसमें यह है कि आपने उबले हुए अंडे की बात की है, तो कच्चा अंडा ये जल्दी हजम होता है और आधा उबला हुआ जिसको हाफ बॉयल कहते हैं ये भी अच्छा होता है। वजनदार नहीं होता ज्यादा पेट के लिए, अलबत्ता पूरा उबला हुआ अंडा सकील होता है, यानी पेट को वजनदार होता है, जल्दी हजम नहीं होता। और घी में तला हुआ अंडा जिसको आप अंडा आमलेट बोलते हैं ये भी पेट के लिए सकील और भारी होता है, हजमे के लिए ये भी आजमाइश वाला होता है। अंडा दूध के मुकाबले में ज्यादा ताकत रखता है, बलगम दूर करता है, मोटापा लाता है, बीनाई तेज करता है, दिमागी सलाहियतों को बढ़ाता है। अंडा दूध और शहद मिलाकर पीना निहायत मुफीद है, इससे ताकत बढ़ती है। तो जो मतलब जिनको अंडा यानी कि जैसे कोलेस्ट्रॉल इसमें बहुत होता है अंडे की सर्दी में, तो वो फिर सिर्फ सफेदी से गुजारा करें। सफेदी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर सफेदी की अपनी वो कुव्वत होती है, लेकिन जर्दी बहुत मुकव्वी होती है, जर्दी में ताकत काफी होती है। आपने देखा भी होगा बाज लोग कच्चे अंडे पी जाते हैं, तो कच्चे अंडे पीने चाहिए अगर जिसको हजम हो जाते हो ना। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, इतना सकील हैवी नहीं होता ये। वो देखा है कि बाज हाफ बॉइल या ज्यादा हाफ बॉइल खाए, वो नहीं एकदम सख्त हो जाता, उबल के जो कड़क हो जाता है, तबीयत उसी को ज्यादा पसंद करती है, लेकिन वो फिर वो हेवी होता है। और भाई हाफ बॉयल जो है ना, जैसे हाफ फ्राई, जैसे वो एक तो हाफ फ्राई भी होता है, एक हाफ बॉयल। अब वो बॉयल बाजों का वो अंडा तला जाता है, उसको भी वो हाफ बोलते हैं ना।
हाफ फ्राई है, वो हाफ फ्राई होता है। हाफ फ्राई तो पापा नुकसानदेह, वो तले हुए के हुक्म में आ जाएगा। हाफ फ्राई अंडा, इसके बारे में कोई पढ़ना याद नहीं पड़ता, वैसे समझ में ये आता है कि इसका अगर दर्जा उससे तो कम ही होगा कि पूरा अंडा ऑमलेट जो बनाते हैं वो तो ज्यादा हेवी होता होगा कि वो ज्यादा देर तला गया, और ये कम देर तलते डाल के निकाल लेते फौरन ताकि ये पूरा पक ना जाए। तो फर्क तो पड़ना चाहिए, समझ में आता है। और इसमें जर्दी पूरी पकती नहीं है, जर्दी कच्ची रहती है हाफ बॉयल में, तो ये भी लगता है कि फायदा करे, उसके मुकाबले में बेहतरी की तरफ आए। मगर हमारे यहाँ ज्यादातर अंडा ऑमलेट का रवाज है मेरा ख्याल है। जी जी बापू क्या कह रहे हैं? बापा ये फवाइद जो हैं अंडे के, ये देसी अंडे के ज़्यादा फवाइद होंगे या फार्मी अंडे के? हर चीज जो है ना दादा का जो देसी है देसी है। अब देसी भी फिर अब देसी भी, ये फार्मी ने देसी का भी रूप धार लिया है। यानी देसी भी अब पाली जाती है और वो देसी ही होती है, लेकिन वो भी बाकायदा उसकी परवरिश की जाती है और बेची जाती है। तो इसके भी जाहिर है कि वो फवायद नहीं है। तो असली देसी वो कि जो छुट्टी फिरती हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गीबत के खिलाफ जंग, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे, मोहब्बतों के चोर कफल मदीना इंशाअल्लाह। सर पे इमामा, रुख पे दारी, सर पर जुल्फे, अक्सर नजरें, हया से नजरें इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग, मस्जिद बरा तहरीक, सल्लु अलल हबीब। शेर लेते हैं पापा से। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक निकली सीधी शाख, मांगो नाते नबी लिखने को रूह कुद्स से ऐसी शाख। तरीक़ेकार आज हो सकता है हमारे साथ बहुत सारे नए नाजरीन भी हों, तो फ़रीक़ अव्वल जो शेर सुनाएंगे जिस हर्फ पर वो ख़त्म होगा, फ़रीक़ सानी वो उस हर्फ से शेर सुनाएंगे और 25 सेकंड के अंदर ये सुनाना होगा। तो आज हमारे साथ दीवानों के 4 ग्रुप हैं। मक्की दीवाने हैं दाएं तरफ, बाएं तरफ मदनी दीवाने हैं, फिर दाएं तरफ बगदादी दीवाने हैं, बाएं तरफ रज़ावी दीवाने भी हैं। आज बापा यूँ 4 दीवानों के ग्रुप हैं। इंशाअल्लाह ये तरकीब बनाएंगे और अशार का तबादला तकरार रहेगी। ख़ास है आपने शेर अता फरमाया है, मक्की दीवाने, आप शेर सुना दीजिए जी। खराब हाल किया सुभान अल्लाह, कुर्बलाल किया, तुम्हारे जैसे रुख सस किया, कमाल निहाल किया। अलिफ से शेर मदनी दीवाने, 25 सेकंड है आपके। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल से बगदादी दीवाने हैं, फुजैल भाई, जुनैद भाई, अदनान भाई। सुभान अल्लाह। न हो आराम
جیسے یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. سبحان اللہ. کمائی ہے یا کی دیوانے. اگر الف واو یا اور نون کے علاوہ کی ردیف کے اشعار ہوں گے تو زیادہ دلچسپ ہوگا انشاءاللہ. وہ یاد ہوئیں گے تو بولیں گے نا بھائی. تیاری تو کی ہے انشاءاللہ. تیاری ہے, چلیں. یا یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائے کیوں بیٹھے بٹھائے بدنصیب سر پر بلا اٹھائے کیوں. نار دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض ظلمت حشر کو دل کر دے نہار عارض. بغدادی دیوانے. وقت ختم ہو رہا ہے. اگر یہ باہر ہو گئے تو پھر 3 کے درمیان مقابلہ ہو. 9 6 آج ایک ہی ہے نا, پھر وہ 3 میں چلے گا. 3 2 کل بھی ہوا تھا یہ تو 1. آپ کا وقت ختم ہو گیا. رضوی دیوانے سنائیں گے زواد. کل ہوا تھا زواد کا, تو کل تو زواد کا ہو گیا تھا لیکن آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے. آج زواد کا نیا شعر لے کر آئیے. چلیے پہلے پرانا تو مل جائے. نہیں, کل تو زواد کا میں نے خود بیان کیا تھا. ہاں لیکن نیا ہونا چاہیے. نہیں آگے بڑھائے نا. ایسے ہی اگر وہ بھی ہے تو چلو مقابلہ ہی ہے نا. میرے کو یاد ہے. سبحان اللہ. باپا مدد کر دیں. باپا آپ سنا دیجیے. ابھی بابا یہ ان کی باری باقی ہے. ابھی باری باقی ہے. آگے بڑھائے نا. کہاں سے ہو گیا زواد کا سنو. نہیں ان کے لیے وقت نہیں ہوگا. نہیں یہ تو ان کے لیے نہیں نا, آپ کی. سبحان اللہ. ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. سبحان اللہ. مگر اے ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. اب 3 کے درمیان مقابلہ ہے, سب جاری رکھنا ہے. یا کچھ پہلے سوال چلیے. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. مدنی دیوانے یا سے شعر سنائیں. یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا. یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا. میں خاک پر نگاہ در یار کی طرف. ماشاءاللہ. سبحان. رضوی دیوانے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. اب یہ کہ میرا خیال ہے ٹائم شاید 12 منٹ ابھی پورے ہوئے. اب آپ کو ایک شعر دیا جائے گا, اس سے آپ نے پڑھنا ہے. شعر پورا کرنا ہے. ہاں پورا. چلیں 3 کے درمیان یہ مقابلہ ہے. شعر سناتا ہوں, مکی دیوانے اس شعر کو مکمل کریں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی شعر ہوگا. آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط. اس شعر کو پورا کر. یہ بھی بتا دوں کعبے کے بدر الدجا کا شعر ہے. چلیں. نہیں تو اب 12 سیکنڈ ہے, کتنا ٹائم ہے؟ یہی 25 سیکنڈ. 25 سیکنڈ میں آپ بتا دیجئے. کوئی بھی بتا سکتا ہے. نہیں یہ ان کا آپ کا شعر ہے نا. آہا وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط. اے میرے مشکل کشا تم پہ کرو. یہ یوں نہیں ہے, یہ اسی سے ملتا جلتا ہے. میں پورا کر دیتا ہوں. المدد رہنما تم پہ کروڑوں. پورے ہو گئے. آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے.
یہ بھی یہ تو پوائنٹس چلیں گے نا. اب ان کی باری ہے. اب ان کی باری ہے. آپ شعر پورا کریں گے. مدنی دیوانے. چلیے مدنی دیوانے. اب ان کو شعر دیں گے. آپ کو شعر. ان کے قدم سے سلعہ غالی ہوئی جنا. سبحان اللہ. اب آگے نہیں آپ پورا. جی کیا کہا آپ نے؟ ان کے قدم سے سلعہ غالی ہوئی جنا. جی آگے بڑھیں. آگے کیا ہے؟ ایسا ہم سنا. آپ کا وقت شروع ہو چکا. نہیں ان کو آتا ہے. ایسا ہوتا تو ان کو بھی نہ آ رہا ہوتا. ان کو آتا ہے بھائی. آپ سنائیے. تو آسان تو ہو ہی رہا نا. آپ لوگ سب آسان کہہ رہے تو یہ مشکل لے کر آ رہے ہیں. جی آپ کا ٹائم چل رہا ہے. جی آپ کا وقت ختم ہو. آپ جتنی چاہے ہم سے بات چیت کر رہے ہیں مگر آپ کی وہ کاؤنٹ ڈاؤن کا بند نہیں ہوگا. آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ 4 دفعہ سن لیں مگر کاؤنٹ ڈاؤن آپ کا چل رہا ہے. کتنی دیر رہ گئی ہمیں ذرا بتاتے رہیے گا. ان کے قدم سے سلعہ غالی ہوئی جنا. وقت ختم ہو گیا. چلو چلے آپ پورا کر دیں گے. جی سبحان اللہ. ان کے قدم سے سلعہ غالی ہوئی جنا. اے گل ہمارے گل سے ہے جاہو جلال گل. سبحان اللہ. واللہ میرے گل سے ہے. واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل. سبحان. صحیح ہے نا. رضوی دیوانے ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. یہ شاید بتا دیں. آپ کے لیے شعر ہے. آپ کے پاس بھی 25 سیکنڈ ہوں گے. آپ شعر پورا کیجیے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا شعر ہے. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. جی یہ شعر پورا کرنا ہے. اے میں فدا کے ٹھوکر لگا کے یوں. یہ ہے کچھ اسی طرح. آپ کا وقت جاری ہے. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. اے میں فدا سے شروع ہو رہا ہے. اے میں فدا کے ٹھوکر لگا کے یوں. پہنچ گئے باپو. تو پہنچ گئے نا باپو. پہنچ گئے. اے میں فدا لگا کر ایک. آگے پورا کر دیں. ٹھوکر لگا کے. اے میں فدا لگا ایٹ کے ٹھوکر. اے میں فدا لگا کر ایک. ٹھوکر کے یوں. آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. باپو نے کر دیا. پہنچ گیا. اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں. بابا باپو مطلب باپو کا تو اتنا وقع ہے نہیں. 50% تو وقع ہے. یہ شعر بہت مشکل تھا اس لیے کوئی لفظ ادھر ادھر ہو تو میرا خیال ہے چلا لینا چاہیے. وقع لینا چاہیے. سبحان اللہ. کس کو جائے گا؟ آج انشاءاللہ رضوی دیوانے. ماشاءاللہ فیضان اعلیٰ حضرت جاری ہے. رضوی دیوانے آج سبقت لے گئے. انہیں نگران شورا کے ہاتھوں سے انشاءاللہ تحفہ پیش کریں گے. اشعار کا مقابلہ تکرار تو جاری رہے گی نا. ابھی فی الحال باپا کوئی اگلے شخصیت ہو تو وہ 12 منٹ میں اس کو بجھنا ہے. تحفہ ایسا عطا فرما دیں انشاءاللہ. اور یہ بھی تحفہ عطا فرما دیں کہ یہ کتابیں کب تک پڑھ لیں گے. المدینہ یا رسول. بڑی پیاری کتاب ہے عیون الحکایات. ایسا ماشاءاللہ. دوبارہ پڑھ لیں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی زیارت کر لیں اور اسے لینے کی نیت ہے. ایسا بھی پڑھ لیے انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے. کب تک؟ انشاءاللہ ربیع الاول کے اختتام تک. ربیع الاول کے اختتام پر پڑھ لیں گے اب دوبارہ. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو حاصل کرنے اور پڑھنے کی نیت کریں. بہت خوبصورت بڑی پیاری ایمان افروز حکایات کا یہ مجموعہ ہے. بڑی پیاری حکایت ہے یہ. عیون الحکایات حصہ دوم. آپ کب تک؟ اچھا دونوں باپو اول دوم دونوں آپ کی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کب تک ہوگی؟ ربیع الاغوث تک. ربیع الاغوث تک. ماشاءاللہ. ان کے لیے زور سے سبحان اللہ بھی کہتے ہیں. آپ کب تک پڑھ لیں گے دونوں؟ ربیع النور اور ربیع الاغوث میں. ماشاءاللہ. آمین آمین. بابا کوئی شخصیت ہے آپ کے ذہن میں؟ ہے. شروع کریں ہم پھر. آ جائے گی. شخصیت ہی شخصیت ہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ چلیے شخصیت آ گئی. سبحان اللہ. آ گئی. ٹھیک ہے چلیں. ایسی شخصیت ہو نا کہ وہ تھوڑا کسوٹی ہو مزہ ہے. چلے بھائی پہلا سوال. شاہد بھائی آپ بھی تیار رہیے. پیارے باپا جان کیا یہ شخصیت کوئی مفتی صاحب ہیں؟ لا نہیں.
बतौर मुफ्ती उनकी शोहरत नहीं है। एक सवाल हो गया है। क्या उनका ताल्लुक अरब से है? अरब से है? ला, नहीं, अरब शरीफ से भी ताल्लुक़ नहीं और मुफ्ती साहब भी नहीं। क्या तसव्वुफ के हवाले से शोहरत रखते हैं? ला, नहीं। तसव्वुफ हर शख्सियत में होता है, जो मजहबी शख्सियत होती है, लेकिन हर एक का शोहरत नहीं होती। जैसे आला हजरत बहुत अच्छे सूफी थे, लेकिन तसव्वुफ के हवाले से इनकी शोहरत तो नहीं है ना, फिक़्ह के हवाले से इनकी शोहरत। तो इस हिसाब से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ला। क्या उनका ताल्लुक हिंद से है? ला। 4 सवालात हो चुके हैं और चारों के जवाबात में ला यानी नहीं आया है। 5वें सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या सवाल करते हैं। क्या उन्होंने कोई किताब लिखी है? शोहरत नहीं है जी इनकी, जनाब। कुतुब की शोहरत नहीं है कि किताब में या मुसन्निफ के तौर पर। इमाम आजम की भी शोहरत गलबन कुतुब के हवाले से नहीं है, इमाम शाफी की है। जी जनाब। 5 सवालात, 6ठे सवाल की तरफ। क्या इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है? नअम। सुभान अल्लाह, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। जी जनाब। सईदी आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुलफा में से है? ला। आला हज़रत के खलीफा खलीफा पूछा। जी जी। ला। खलीफा भी नहीं है। कितने हुए? 6 सवालात हो चुके हैं। 6 सवाल हो चुके हैं और 6 में से एक का जवाब नाम। अभी मिला है। नाम में बकिया ला, नहीं, नो। There is 6th question. Now it's 7th. शाहिद भाई आप क्या ये दरसे निज़ामी पढ़ाते रहे? तदरीस के हवाले से शोहरत नहीं है इनकी। बहुत से मुदर्रिस ऐसे मिलेंगे जिनकी शोहरत नहीं होती, कोई मशहूर मुदर्रिस हो, 7 सवालात हो चुके बल्कि आला हज़रत की भी बतौर मुदर्रिस शोहरत नहीं है, बतौर मुफ्ती शोहरत है। हैं। 8 सवाल हो गए। अब तो आप बाबा जवाब में भी कहाँ लेके जा रहे हो। हाँ ये तरकीब मदीना मदीना है। It's very interesting. कभी किधर ले गए, कभी आप कभी कहाँ ले जा रहे हैं आप। ठीक है बाबा, कई मैसेजेस पर सही जवाब भी हमें मिल रहे हैं, यानी नाजरीन भी बूझ लेते हैं, तो हमारे नाजरीन भी साथ रहें। दोज ब्रदर्स आर इन UK, इन अफ्रीका, इन यूरोप। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट ऑफ मदनी चैनल इन विच वी लर्न अबाउट द शख्सियात, द पर्सनैलिटीज़, इस्लामिक पर्सनैलिटीज़। तो गौर से देखिए, हमारे साथ 7 सवालात हो चुके हैं। चलते हैं 8वें सवाल। हिस्टोरिकल सेलिब्रिटीज ऑफ इस्लाम। ऑफ इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इनका ताल्लुक बाबुल इस्लाम से है? बाबुल इस्लाम सिंध। नअम। सुभान अल्लाह। क्या वो हयात हैं? सारे औलिया किराम हयात होते हैं यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। नाम। अब दूसरा सवाल करना पड़ेगा आपको। हयात तो वो है। अब वो पूछे, दुनिया से पर्दा फरमाया कि क्या ये बुजुर्ग पर्दा फरमा चुके हैं दुनिया से? औरतों से पर्दा तो करते हैं। मज़ार शरीफ में करते हैं से मुराद क्या लेंगे? औरतों से वो हयात है। हयात है, ठीक है, माशाल्लाह। एक ऐसी शख्सियत जो हयात है। हर मुसलमान अपनी अपनी जगह मुबल्लिग होता है। आपने वो बल्लगु अन्नी वलो आया की शरह में मिराज शरीफ में पढ़ा होगा, तो ज़ाहिर है मुबल्लिग भी है। आप नहीं मुबल्लिग, सुभान अल्लाह। आप हयात भी है, मुबल्लिग भी है, क्या नहीं है? सुभान अल्लाह। क्या आपसे बैत है? क्या ये शख्सियत आपसे बैत है?
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब मैं क्या दावा करूं यार, मेरे से कौन बेहतर और कौन नहीं है, आप समझ ही गए। जी नहीं बापा, अभी भी है कुछ सवाल, मजीद कर लें भाई। बैत हैं बापा से। हाजी शाहिद मुस्कुरा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे हैं ना। नहीं हम में भी, अब नवाब शाह में नहीं है आजकल, बाबुल इस्लाम में नहीं है, बल्कि इस मंच पे मौजूद सरदाराबाद। क्या ये शख्सियत इस वक्त इस मंच पर मौजूद है? नाम सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी मुकाबला खत्म हो गया। क्या रुकने शुरा हैं? 13 नाम 14 सवाल हो चुके हैं। मदनी चैनल के नाजरीन भी इसका जवाब दे सकते हैं, यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी जवाब दे सकते हैं। और इस वक्त तो मंच पर हैं अराकीन शूरा हैं जो बाबुल इस्लाम से जिनका ताल्लुक है। 14 सवाल हो क्या चुके हैं। उनकी पैदाइश बाबुल मदीना में हुई? पापा का इतना सोच, मेरे इल्म में नहीं है। कोई दूसरा सवाल कर लें, दूसरा सवाल कर लें। क्या उनके बयानात की VCDs या कैसेट्स मकतबतुल मदीना से जारी हुई हैं? नाम सुभान अल्लाह। ओके, मदनी है? बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या वो मदनी है? सवाल करने में ला जब CD का आ गया क्या वो शख्सियत मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान रह चुके या हैं? नाम सुभान अल्लाह। है और नहीं है, दोनों में है ना। ठीक है ठीक है, बस सही है। तो अब जवाब आपने देना है ना, तो अब सबको सभी पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बहुत पहुंच पहले गए। पहुंच गए थे। सुभान अल्लाह। जवाब दे दें भाई इंशाल्लाह। मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी इमरान दामत बरकातुहुल आली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पापा कई मुल्कों से मैसेजेस आ चुके थे निगरान शूरा के, कि निगरान शूरा के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह घेरने वाले भी पावरफुल है। बाबा कलाम रजा सुने। सुभान अल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को वल्लाह सुन लेंगे फरियाद को पहुँचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो
سے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عشق رسول ایک ایسی نعمت ہے، اگر وہ ہمیں صحیح معنوں میں نصیب ہو جائے تو ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں، آپ چاہے امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، یو کے میں ہیں، یورپ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں یا پاکستان میں ہیں، افغانستان میں ہیں، فارسٹ کی طرف ہوں، آپ کہیں بھی ہیں، لیکن جب ایک عاشق رسول دنیا کے کسی ملک میں بھی جاتا ہے، کسی ملک میں بھی رہتا ہے اور اپنے عشق و محبت کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ یہ اس بات کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہاں کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میرے لیے کیا احکامات ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے مجھے کیا طریقہ کار زندگی گزارنے کا نصیب ہوا ہے۔ اگر ہمارے پیش نظر یہ مدنی پھول آ جائیں اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، یا رب مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء۔ اے ہم گناہ گاروں کے مالک و مولا، تیرے بے شمار تیرے بندے اس وقت مدنی چینل پر کسی نہ کسی طریقے سے حاضر ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے رب کریم، زمین کے نہ جانے کن کن حصوں پر اس وقت تیری نافرمانیوں کا سلسلہ جاری ہوگا، مولا کریم ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے گندے ہاتھ لیے حاضر ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں جو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر تجھے راضی کرنے کے لیے پیش کر سکیں۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، آقا کے رخ روشن کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اے رب کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا رب کریم، ہمارا حال بہت برا ہے، ہم نادانی پر نادانی کیے چلے جا رہے ہیں۔ اے رب کریم، ہمارے دل میں تیرا حقیقی خوف عطا فرما دے، حقیقی خوف عطا فرما دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم گناہ نہ کریں، تیری نافرمانیوں سے تو ہی بچانے والا ہے۔ اے رب کریم، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک آنسوؤں کا صدقہ ہمیں ندامت عطا فرما دے، حقیقی ندامت عطا فرما دے۔ یا رب کریم، دنیا بھر میں مسلمان جس طرح
कमजोरी का शिकार हैं, तुझ पर सब आश्कार है। जो कुछ भी हैं सब अपने ही हाथों के हैं करतूत, शिकवा है ज़माने का ना किस्मत से गिला है। देखे है ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। ए अल्लाह, हमने अगरचे बेहद और बेशुमार गुनाह किए, तू बेहिसाब बख्श के है बेशुमार जुर्म, तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म। देता हूं वास्ता तुझे शाहे हिजाज का, ए रब्बे करीम, हमारे बेशुमार 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 जुर्म है, मगर मौला हमारे किसी जुर्म किसी गुनाह ने तेरी रहमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ए रब्बे करीम, हमारी इस वक्त की जाने वाली दुआ में जो तेरा सबसे नेक बंदा है, उसी नेक बंदे का वास्ता अल्लाह हम पर गज़ब ना फरमाना, हम पर गज़ब ना फरमाना अल्लाह, हम पर गज़ब ना फरमाना। या अल्लाह तुझे रहमतुल लिल आलमीन की रहमतों का वास्ता, हम पर गज़ब ना फरमाना, हम पर रहम फरमा, हम पर रहम फरमा, हम पर रहम फरमा, बस रहम फरमा, सिर्फ रहम फरमा मौला, सिर्फ रहम फरमा, सिर्फ रहम फरमा। तुझे रहमतुल लिल आलमीन की रहमत भरी दुआओं का वास्ता मौला, सिर्फ रहम फरमा, हम पर गज़ब ना फरमा, हमसे नाराज ना होना, हमसे कभी भी नाराज ना होना। या अल्लाह, बस तू राजी हो जा, तू राजी हो जा, तू राजी हो जा। नबी का सदका सदा के ये राजी हो, अल्लाह नबी का सदका सदा शराब आम हो रही है, जुए आम हो रहे हैं, बदकारियां आम हो रही है। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम, तुझे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वास्ता, शोहदा है करबला का वास्ता, हसनैन करीमैन का वास्ता, बिलाल हबशी के इश्क रसूल का वास्ता, सिद्दीक अकबर के इश्क कामिल का वास्ता, ए अल्लाह हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पीठ मुबारक का वास्ता। या अल्लाह, या रब्बे करीम, हम सबकी इस्लाह फरमाते, गुनाहों की आदत छूट जाए, बदकारियों की आदत छूट जाए, शराब की आदत छूट जाए। या अल्लाह, हमें नेकी की दावत की धुबे बचाने वाला बना दे। या अल्लाह, हमारे सीने में जो दिल है, इस दिल में तेरे हबीब के इस्लाह उम्मत का जज्बा अता कर दे, इखलास दे दे, हुब्बे जा से बचा ले। अल्लाह करम कर दे, अल्लाह करम कर दे, अल्लाह करम कर दे, हमारे दिल जमा दे, हमारे कदम जमा दे, हमारे हमें हौसले अता कर दे। या रब्बे करीम, तू राजी हो जा अल्लाह, तू राजी हो जा अल्लाह, तू राजी हो जा। हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, अंदरूनी बैरूनी साजिशों से बचा। या अल्लाह, सारी उम्मत की मगफिरत कर दे, सारी उम्मत की मगफिरत कर दे अल्लाह, सारी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। अल्लाह करम कर दे, अल्लाह करम कर दे, अल्लाह करम कर दे।
تیری یاد میں جینا، تیری یاد میں مرنا نصیب کر دے۔ یا اللہ ہمیں عبرت والی موت سے بچا لے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، تمام امت پر کرم فرما، امت محبوب پر کرم فرما، اللہ امت محبوب پر کرم فرما۔ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھے کو، نہ دے سزا یا رب کریم ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما، ہمیں اتفاق اور اتحاد محبت عطا فرما، خلوص عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں شر اور فتنوں سے بچا، یا اللہ شریروں سے بچا، یا اللہ تکبر و متکبروں سے بچا، یا اللہ حسد اور حاسدوں سے بچا۔ دعوت اسلامی کو دین 25ویں رات 26ویں ترقی دے۔ جہاں جہاں اسلامی بھائی جمع ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، مدنی چینل پہ جتنے عاشقان رسول ہیں، اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا۔ ہم سب کو بار 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 حج کی سعادت عطا فرما دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا، اور مولا ہم سب کا ایمان سلامت رکھ۔ یا اللہ جتنے بھی اس وقت دعا میں عاشقان رسول حاضر ہیں، اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ مولا ہم سب کو بلا حساب جنت پہ داخل عطا فرما دے۔ کرم کر دے، کرم امیر اہل سنت، علماء مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ دراز فرما دے۔ یا اللہ کرم کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ علم کا چشمہ ہوا گے